नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि YSRCP कर्नूल असम्बली कैंडिडेट AMD इम्तियाज़ साहब और रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ ख़ान ने हैदराबाद से कर्नूल पहुँचे। इस मौके पर टोल गेट के पास YSRCP हफीज़ ख़ान और इम्तियाज़ साहब के चाहने वालों ने बड़ी तादाद में जमा होकर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर पटाखेबाजी की गई। इम्तियाज़ साहब और हफीज़ ख़ान साहब के चाहने वालों ने इम्तियाज़ साहब को गुल और शाल से उनका इस्तकबाल किया। गुल और शाल पेश करते हुए इस मौके पर एक बड़ी रैली जो है टोल गेट से होते हुए YSRCP सर्किल तक पहुंची। वहां पर SV मोहन रेड्डी ने उन्हें इस्तकबाल किया। उनके हामियों ने, उनके चाहने वालों ने भी उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने YSR के मुजस्सिमे को गुलपोशी की, यानी इम्तियाज़ साहब जो YSRCP कर्नूल से कंटेस्ट करने जा रहे हैं। रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ ख़ान, SV मोहन रेड्डी के अलावा दीगर चाहने वाले उनके हमरा रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए AMD इम्तियाज़ साहब ने बताया कि कर्नूल शहर की तरक्की के लिए वो हर एक को साथ लेकर चलते हुए कर्नूल को एक बड़े पैमाने पर तरक्की देंगे। बादशाह AMD इम्तियाज़ साहब और रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ ख़ान ने जामिया मस्जिद पहुंचकर, यानी मरकज़ पहुंचकर वहां पर नमाज जुमा अदा की, लोगों से मुलाकात की और आवाम से अपील की कि वो YSRCP के हक़ में वोट देकर बड़े पैमाने पर उन्हें कामयाब करें और कर्नूल की तरक्की के लिए एक अहम उम्मीदवार को चुनें। आप देखिए ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। సార్ కౌన్సిల్ పై 40 రోడ్ మీకు కనపడం లేదు సార్. ఒక్క నిమిషం అన్న. తీసేయండి गाड़ी किधर है? गाड़ी ये बात हो गई। मेरा पूरे हमारे इलाज की तरफ से है। हाँ वेरी गुड। आजा चलो। हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बैठ गए।
सर कार में आओ। मैं गाड़ी ले मालूम मेरे को मालूम बाबा टीचर से मिलते था बाबा टीचर एमएल से सर सर असेंबली 24 में सारे एमएलसी कैंडिडेट टीचर से मिलते अपने स्कूल को बर्बाद करे जब तक अधूरी वाले नहीं छोड़ते चलो चलो हाँ मस्जिद में पढ़ा तुम्हारे नहीं आते हटते नहीं इकबाल भी हमारे बुधवार बैठ गए जी हमारे शबीर खान है ये हमारा नवाज है आप हमारे आप पापा मिलो हमारे भी छोटे नासिर भाई घी वाले नासिर भाई घी वाले हमारे रिलेशन में ही नासिर भाई घी वाले मिले तो आधे उठा आधे बार रुन्ना इनको क्या ही करे शायद सामने आओगे कुछ देर में दूर भाई हाफिज साहब मैं तो हटते जी सर अरे अब्दुल्ला साहब इन्हों हटते नहीं अब्दुल्ला हाफिज साहब हाफिज साहब जरा एक मिनट भाई हाफिज साहब अच्छा हाँ अब्दुल्ला साइड दे डालो नहीं तो फोन फोड़ डालो मैं इसका नहीं लो साहब तो से इनको आसाम में
जुबैर भाई ये वाले कहाँ पे आ जाती है मैं तुम्हारे पास अच्छी सेल्फी मलजाम ఆదేశానుసారం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతియాజ్ సార్కు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. కర్నూలు శాసనసభ్యునిగా చాలా మంచి వ్యక్తి, ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు చదివినటువంటి వ్యక్తి, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లలో పనిచేసి ఎంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఇంత ఎడ్యుకేటెడ్, ఇంత నాలెడ్జి, ఇంత పరిపాలన దక్షత ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని మనకు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా సెలెక్ట్ చేసినందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు. ఖచ్చితంగా ఇంతియాజ్ సార్కు వాళ్ళ మామగారు చాలా సేవ చేసినారు. కర్నూలు పట్టణంలో పేదవాళ్ళందరికీ కూడా ఉచిత వైద్యం చేస్తూ ఎన్నో సేవలు చేసినటువంటి చరిత్ర కుటుంబానికి ఉంది. అంతేకాదు ఇంతియాజ్ గారు కూడా సంవత్సరంలో కనీసం 4-5 సార్లు వస్తే ఇక్కడ అందరినీ కలిసి అన్ని బాగోగులు తెలుసుకునేటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో మేము ప్రత్యక్షంగా చూసాం. అంతేకాకుండా రేపు ఇంతియాజ్ గారు గెలిచినారంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి పైన ఉన్నటువంటి పరిచయాలు అయితేనేమి, సహచర ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లతో అందరితో మాట్లాడి నగరాభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి నిధులు తీసుకొని రావడం కానీ, ప్రణాళికను రూపొందించడంలో కానీ, ఇక్కడ నిరుద్యోగులందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేదానికి, పరిశ్రమలు తీసుకొని వచ్చేదానికి కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుభవము, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లలో ఉన్నటువంటి లాబియింగ్ అన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాదు నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏర్పడితే దాంట్లో క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఇంతియాజ్ గారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు. కాబట్టి మన కర్నూలు నగరం ఇంకా ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కర్నూలు పట్టణ ప్రజలందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నాను, ఇది ఒక చక్కటి అవకాశం. అన్ని మతాలను, అన్ని కులాలను కలుపుకోపోయేటువంటి వ్యక్తి. ఇక్కడ ఒక మతం అని కాదు, కులం అని కాదు, అన్ని మతాలను సమానంగా చూసేటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు వచ్చినారు. కాబట్టి వారిని మనమందరం గెలిపించుకుందాం. మన కర్నూలు నగరాన్ని అభివృద్ధి బాటలో తీసుకుపోయేదానికి మనమందరం కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని కర్నూలు పట్టణ ప్రజలకు, మా వైఎస్ఆర్సీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు కర్నూలు నియోజకవర్గంలో ఎవరిని పెడితే బాగుంటుంది, ఈసారి కర్నూలు నియోజకవర్గం మళ్ళీ ఒకసారి గెలిపించుకోవాలి, మరి దానికి ఇంతియాజ్ గారు అయితే చాలా మేలవుతుంది. ఒక విద్యావంతుడు, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి, వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా ఒక మంచి చరిత్ర ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేసిన నవరత్నాల పాలనలో ఆ నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో కూడా చాలా వరకు ఆయన చొరవ ఉంది. కాబట్టి సెర్ప్ సిఓగా అన్ని నవరత్నాల్లో కూడా ఆయన చాలా ముందు ఉండి ఆ నవరత్నాల పథకాల అమలులో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చాలా సన్నిహిత్యంతో పనిచేశారు. కాబట్టి ఆయనకు పెడితే బాగుంటుంది. ఈ కర్నూలు నగరానికి, కర్నూలు నగర ప్రజలకి, కర్నూలు నగర అభివృద్ధికి అని చెప్పి మరి కలిసికట్టుగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. నేను కోరుకునేది ఒకటే, కర్నూలు నగరం బాగుండాలి, కర్నూలు నగర వాసులు బాగుండాలి. దానికోసమే 14 సంవత్సరాల క్రితం అమెరికా వదిలేసి వచ్చినాము. 14 సంవత్సరాల నుంచి ఒకే పార్టీ, ఒకే అజెండా, మా జగనన్న ఉండాలి ముఖ్యమంత్రిగా, పేద ప్రజలు, బడుగు బలహీన వర్గాలు బాగుపడాలని చెప్పి కోరుకున్నాను. ఈరోజు మైనార్టీ వర్గాలకు కూడా తీసుకుంటే 7 ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఒక కీలకమైన ఘటన ఇది. ఎందుకంటే మైనార్టీలకు ఇప్పటివరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరివేపాకులుగా వాడుకున్నారు, కానీ ఎవరు కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో అధికారం ఇచ్చింది లేదు. ఈరోజు నాకు సీటు ఇవ్వకపోయినా నాకు సముచిత స్థానం ఇస్తాను, మరి ఇటు పార్టీలో కానీ అటు రాబోయే రోజుల్లో కానీ అని చెప్పి కూడా ఆయన చూపించిన చొరవ, ఆయన చూపించిన ప్రేమ, ఆమె చూపించిన మార్గదర్శకం ఏదైతే ఉందో ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకము.
మేమందరము కలిసికట్టుగా మా ధ్యేయం ఒకటే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలుస్తేనే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బాగుంటుంది. దానికోసం ఆయన ఏ త్యాగం చెప్తే కూడా ఆ త్యాగాలు చేయడానికి సిద్ధం. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇమ్తియాజ్ గారిని, ఆయనకుండే ఎక్స్పీరియన్స్ని, ఆయనకుండే పరిచయాల్ని అన్నింటినీ కూడా వాడుకొని కర్నూలు నగర అభివృద్ధికి ముందడుగు వేస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటాం. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో కర్నూలు గడ్డ, వైసీపీ అడ్డ, కొండారెడ్డి బ్రిడ్జి పైన మరొక్కసారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాని ఎగురవేస్తాం. ఈరోజు గౌరవ శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు కర్నూలు సిటీ ఎమ్మెల్యేగా నేను కంటెస్ట్ చేయబోతున్నాను. మరి కర్నూలు నగర వాసులంతా కూడా సపోర్ట్ చేసి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీని గెలిపించే ప్రార్థన. మరి నాతో పాటు మన ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు హఫీజ్ ఖాన్ గారు, అలాగే మనకు ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారు, వారందరూ నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చారు. పార్టీ అంతా కూడా నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చారు. మరి అందరం కలిసి మన కర్నూలు నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాము. నేను కర్నూలు నగరంలో పుట్టి మరి ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకొని నేను తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేసి మనకు గ్రూప్ 1 సర్వీస్లోను ఐఏఎస్ అధికారిగా మరి పనిచేసి ఉండడము, 30 సంవత్సరాల గవర్నమెంట్ సర్వీస్ తర్వాత 2 రోజుల క్రితం నేను వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది. రావడానికి ప్రధాన కారణాలు మనకు 2 కారణాలు. ఒకటి, నేను పుట్టి పెరిగిన కర్నూలులో నేను ఏమీ చేయలేకపోయాననే బాధ ఇన్ని రోజులు ఉండింది. ఈరోజు ఆ అవకాశం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మరి ఆయన నాయకత్వంలో నాకు దొరకడం ఒక మంచి అవకాశంగా భావించి కర్నూలు నగర అభివృద్ధికి, ఎందుకంటే నాకున్న అనుభవం, పరిపాలనలో ఉన్న అనుభవం, 30 సంవత్సరాల అనుభవం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరి ఆ అనుభవంతో మరి మీ అందరి సహకారంతో ఇక్కడ ఉన్న కర్నూలు నగర ప్రజలంతా మరి ఎవరైతే మేధావులు ఉన్నారో, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరి ఆలోచనలు, వాళ్ళ సూచనలతో కర్నూలు నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందామని చెప్పేసి నేను ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. రెండవది, నేను కర్నూలులో కొన్ని సంవత్సరాలు మామూలుగా 2-3 నెలలకు ఒకసారి వస్తూ వెళ్తున్న కర్నూలు నగర వాళ్ళందరికీ మా మామగారు సుపరిచితులు. మా మామగారు డాక్టర్ ఇస్మాయిల్ హుసేన్ గారు ఇక్కడ మరి మీ అందరికీ తెలుసు, 2 రూపాయల డాక్టర్గా ఆయన పరిచయము. ఆయన ప్రజాసేవలోనే మరి ఆయన నిరంతరం ఉండేవారు. ప్రతిరోజు వందల కొద్ది పేషెంట్స్ చూసి మరి ఏం ఆశించకుండా ఆయన తన వైద్యాన్ని అందిస్తూ, వైద్య సేవలను అందిస్తూ ఆయన దివంగతులు అయ్యారు కోవిడ్ సమయంలో. అలాగే ఆయనకి ఏదైతే ఉండిందో మనకు ఆయనే నాకు స్ఫూర్తిగా, డాక్టర్ ఇస్మాయిల్ హుసేన్ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నేను మా మామగారిని మరి ప్రజాసేవలో ఇన్ని రోజులు నేను కలెక్టర్గా, జాయింట్ కలెక్టర్గా, సెక్రటరీలుగా అన్ని హోదాల్లో ప్రజాసేవ చేశాను. చాలామందికి నేను కోవిడ్ సమయంలో కృష్ణా జిల్లాలో చేసిన సేవలు చాలామందికి తెలుసు మన రాష్ట్రంలో. అలాగే ఈరోజు నాకు కర్నూలు నగరానికి, కర్నూలు జిల్లాకి మరి అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక అవకాశం రావడము, అలాగే ప్రజలందరికీ నేను అందుబాటులో ఉంటానని, నేను ఏదైతే ఒక అధికారికి కూడా ఉండి నేను అందరితో మమేకమై ప్రజలతో వారి సమస్యల్ని ఏ విధంగా అయితే పరిష్కరించానో ఇక్కడ అందరి సహకారంతో, ముఖ్యంగా మనకు హఫీజ్ ఖాన్ గారి సహకారము, ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారి సహకారము, మరి పార్టీ వర్గాల అందరి సహకారం, కర్నూలు ప్రజల సహకారం నాతో ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను ఒక క్లీన్ పాలిటిక్స్ మనం ఏ విధంగా అయితే చేయగలమని చూపించి మనం ఈ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాము. మనం ఒక మంచి సమాజాన్ని, మంచి విలువలున్న సమాజాన్ని, ఏదైతే సమాజంలో కులమత భేదాలు లేకుండా మనకు ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా ఈ విధంగా ఈరోజు అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతున్నాయో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ నగర అభివృద్ధిని చేపడదామని ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ కూడా నేను పిలుపునిస్తూ, పూర్తిగా నగరానికి పిలుపునిస్తూ, నేను మీరందరూ నాతో పాటు ఉండండి, మనము కర్నూలు నగరాన్ని మంచిగా అభివృద్ధి చేసుకుందాము అని చెప్పేసి, అలాగే ప్రతి ఒక్కరిది ఎవరి మనకు సమస్య ఉన్నా అది నా సమస్యగా నేను తీసుకొని ముందుకెళ్తాను. ఏదైతే దివంగత మామగారి ఆశయాలు ఉన్నాయో డాక్టర్ ఇస్మాయిల్ హుసేన్ గారు, దాన్ని కూడా నేను మరి తప్పకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తానని తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన వారందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మరి నా ఈ 2వ ఇన్నింగ్స్ ఏదైతే ఉందో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా అయిపోయింది, నేను మరి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాను. కానీ ఓన్లీ ఇష్యూ ఏమంటే ప్రజాసేవ, అలాగే నాకు ఈ కర్నూలు నగర అభివృద్ధి, ఈ 2 ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న అభివృద్ధి పథకాలు, సంక్షేమ పథకాలు నన్ను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. వాటిని ఆ నవరత్నాల్లో చాలా మటుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో నేను చూసిన ఆ పారదర్శకత ఏదైతే ఉందో, అలాగే ఎవరికి ఇటు కులం లేదు, మతం లేదు, పార్టీ లేదు, ఏ వివక్ష లేకుండా మరి ఇంటింటికి ఈ సంక్షేమ పథకాలు అందాయో అవన్నీ చూసి నేను మరి ఈ పార్టీ అయితే ప్రతి ఒక్కరికి
పేదవారికి మరికి ముఖ్యంగా పేదలకు అండగా ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే ఏదైతే సమాజంలో అసమానతలు ఉన్నాయో, వివిధ రకాల అసమానతలు, వాటిని రూపుమాపడానికి అందరూ కూడా రావాలి. ఇక్కడే ఈరోజు ఎంతోమంది యువకులు వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ముందు మనం ఇంకా ఒక మంచి నగరాన్ని నిర్మించుకొని మనం అభివృద్ధి చేసుకుందామని చెప్పేసి పిలుపునిస్తూ ఇక్కడికి వచ్చేసిన అందరికీ, ముఖ్యంగా ఈరోజు వచ్చిన నాయకులందరికీ కూడా నేను, కార్పొరేటర్లకు అందరికి కూడా నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.